सोचण लग्या, कहंदा दसो। साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे, तू सानू अपना एक हथ कट के दे, तैनू 5000 रुपया मिल सकदा है। कहंदा महाराज ये किवें? मैं हथ कट दिता ते मैनू तां किरिया करनी, काम कार करना ही औखा हो जाएगा। सतगुरु कहण लगे, दोवें हथ कट के दे देवें 10,000 रुपया हुणे तैनू दे सकदी हाँ। चुप। कहण लगे, तू कहना मैनू वाहिगुरु ने दिता कुछ नहीं, ते ये दातां किस दियां ने? एक आ नौ वर्गा नौ नहीं सानू कोई दे सकदा, बाकी शरीर दे अंगां दी गल तां छड्डो। सतगुरु कहण लगे, तैनू वाहिगुरु ने पैर दिते ने, तू एक पैर कट के दे दे, तैनू 20,000 रुपया दे देने आ। दोवें कट के दे देवें 40,000 रुपया मिल सकदा है। उस वेले रुपये की कीमत बड़ी हुंदी सी। ये कहण लगा, महाराज ये तो गल औखी है। सतगुरु कहण लगे, अच्छा इउं कर, एक अख कढ के दे दे। अख की किन्नी कीमत है, जदों किसी की अख जाती रहे पता उदों लगता है, पहला नहीं असी इस गल नूं जाणदे। सतगुरु कहण लगे, एक अख दे दे, 50,000 रुपया तैनू मिल सकता है। कई हुण अखां दान करदे नहीं, पर जिउंदे जी तां अख देनी बड़ी औखी गल है ना, मरे तो बाद ते वखरी गल है। ये वाहिगुरू दीआं दातां ने। कहण लगा, महाराज ये तो बहुत औखी गल है। सतगुरु कहण लगे, चंगा तू कहना मैनू दिता कुछ नहीं, ते तैनू वाहिगुरू ने शरीर दिता है, सारा कुछ दिता है, लै तू सानू सिर दे दे, चाहे लाख रुपया चाहे करोड़ रुपया ले लवीं, गल कर। जदों ये गल आखी तो कोई जवाब नहीं। सतगुरु कहण लगे, तू ये कहना मैनू रब ने दिता कुछ नहीं, ये जिहड़ियां दातां ने किस दियां ने कदी सोचिया? असी तो एवें निक्कियां निक्कियां गल्लां ते वाहिगुरू ते गिले शिकवे करते रहने आ, जिन्हां चीज़ां दी कोई खास जरूरत भी नहीं हुंदी, साडा सरदा भी है, ते फिर भी असी कहने सानू आ नहीं दिता, आओ नहीं दिता। पर जिहड़ियां दित्तियां होईयां दातां ने उन्हां दा ते शुकराना करिए, पर उन्हां दा भी असी शुकराना नहीं करते। ये साडी हालत है। साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, गावै को दात जाणै निशान। कोई गुरमुख प्यारा उस वाहिगुरू दी दात नूं मुख रख के ओदी सिफत सलाह नूं गाउंदा है। जाणै निशान, उस वाहिगुरू दी दात नूं ही एक निशानी समझदा है, उस वाहिगुरू दी दात नूं ही ओदी एक प्रतीक जाणदा है। इस ढंग दे नाल कई गुरमुख प्यारे वाहिगुरू दे पासों दातां लैके ते फिर उसका शुकराना करते हन। गावै को गुण वडियाईया चार। साहिब सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, गावै को गुण वडियाईया चार। भी कोई भाई ऐसे भी महापुरख ने, उस वाहिगुरू दे गुणां नूं गाउंदे ने। किस तरह गाउंदे ने? वडियाईयां चार। उस वाहिगुरू दियां चार दा अर्थ है सुंदर वडियाईयां नूं तक तक के, क्योंकि वाहिगुरू दियां वडियाईयां बहुत सुंदर ने। वड्डे कीआं वडियाईयां किश कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। ये वाहिगुरू दियां वडियाईयां सतगुरु ने बयान कीतियां ने। सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। वो करता परम पिता है, वो कादर समर्थ है, करीम कृपालु है, दे जियां रिजक संभाए ते सारे जीवां नूं रिजक दिंदा है। ये उस वाहिगुरू दियां वडियाईयां ने। वड्डे कीआं वडियाईयां किश कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिन्नै पाए, नानक एक ही बाहरी होर दूजी नाही जाए, सो करे जे तिसै रजाए। वो वाहिगुरू उही करदा जो उसकी रजा हुंदी, उसकी मौज हुंदी है। वो अपने भाणे दा खुद मालक है। यही तो ओदी वड्डी वडियाई है। वड्डी वडियाई जा वड्डा नाओ, वड्डी वडियाई जा सच ने आओ। हजूर कहंदे ने उस वाहिगुरू दा नाम सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। ये उस वाहिगुरू दी वडियाई है। हजूर कहंदे ने गावै को गुण वडियाईयां चार। बई कोई गुरमुख प्यारा उस वाहिगुरू दियां सुंदर वडियाईयां नूं
ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਇਲਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਵੇਖਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ PhD ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖਮ ਹੈ। ਪਦ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਟੀਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਅਸਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵੇਖਮ ਵਿਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਆਏ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੇਖਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਫਲਸਫਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਕਠਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ PH ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਬਈ ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਘੜਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਵਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਰਾਖਿਆ, ਜਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰਾਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਤੀਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਤੇ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚੜ੍ਹੈ ਖਜੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਇਹ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਮਲੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 7ਵਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ 7ਵੀਂ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ 7ਵੀਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 9ਵੀਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਬਈ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਦਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਬਪੂਤੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਲਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਥਨਾ ਕਥੀ, ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਗੂਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿਕਮਤ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕਦੇ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਦਾਤਾ ਕਿਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਖਾਧੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾੜੂਏ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਯਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਿਹੀ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸੁਵਾਰ ਸੀ ਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾ। ਬਈ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭਾਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦਾ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।